वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਸੁਤੰਤਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बलिओ चिराग किताब ਦਾ चौथा भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 58। बाबा गया तीर्थी। सुल्तानपुर तो हरिद्वार। गुरु नानक देव जी ने जद निर्णय लै लिया कि धरती के लोगों को सोधन लई मैदान अमल विच नितरना चाहिदा है, तां उन्हां नूं फिर ना राज ना साज ना भैन ना पत्नी ना पुत्र अते ना किसी दे तरले रोक पा सके। मेहरबान जी ने लिखा है कि नवाब दौलत खां तो लैके सुल्तानपुर दे हर वसनीक ने तरले कीते। गुरु नानक देव जी दी सस बीबी चंदो ने तां इत्थों तक कहा, वे नानक जे तू फकीर ही होना सी तां विआह क्यों कराया, टब्बर क्यों वधाया। गुरु महाराज ने ठरमे नाल उत्तर दिता कि कोई गृहस्थ तज नहीं रहा। उस दे हुक्म विच गुरसिखां दी भाल विच चला हाँ। फिर फरमाया, घर तां छड्ड ही जाने हन, कोई भी जीव इत्थे सदा टिकिया नहीं रह सकदा। यह सोचना तां मूर्खपुणा है कि कुछ धन पदार्थ खा लईए अते कुछ साम के रख लईए। साम के रखे जाण दा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुड़ के इस नूं वरत्या नहीं जा सकेगा। घर छड्डने रहे न कोई, किछ खाजे किछ धर जाइए, जे बहुत दुनिया आईए। मनुख घुमण घेरियां विच पिया होया है। इस ते होर बुरा यह है कि ओह पापां दे पत्थर लद के जिंदगी दी बेड़ी इन्हां घुमण घेरियां विचों पार लंघाउणा चाहुंदा है। सो परमात्मा दे डर अदब दी बेड़ी तैयार करन अते उस विच सवार होण दा उपदेश देण लई जा रहा हां। घर घुमण वाणी भाई, पाप पत्थर तरन न जाई, भौ बेड़ा जियो चढ़ाई। भाई गुरदास जी के शब्दों विच धरती के लोगों को सोधन लई नितर पए। चढ़िया सोधन धरत लुकाई। जिवें कोई जोधा चढ़ाई करता है, तिवें बाबा जी पखंड भेख वहम जबर अते जुल्म विरुद्ध मरदाना जी नाल चढ़ पए। गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं, 10 मिर्गी सहजे बंद आनी, 5 मिर्ग बेदे शिव की बाणी। 10 हिरनियां नूं मार मुकाया अते 5 हिरन उन्हां दे निशाने तो बच ना सके। एक उदाहरण भाई गुरदास जी ने होर दिती है कि जिवें शेर गार विचों निकलदा है, तिवें ओह गरजे अते उन्हां दी दहाड़ सुण के पखंड रूपी हिरनां नूं नसदियां वार भी ना मिली। आप जी ने पहली उदासी विच तीर्थ पुरब सबे फिर देखे ते समझाया कि तां किछ घाले पवे दर लेखे जे नीयत रास है। धर्म केंद्रां ते जाण दा कारण यह सी कि जे धार्मिक सोमे स्वच्छ हो जाण तां धर्म दा निर्मल जल आप मुहारे धर्मियां नूं मिलदा रहेगा। यह एक सच्चाई है कि शंकराचार्य दा प्रचार बुद्ध धर्म नूं इन्नी सट ना मार सकिया जिन्नी मठां विच हुंदे विभचार ने मारी। भेखी प्रभ ना पाईए। गुरु महाराज हर थां जाके पुकारदे सन। जगत विच पावन धार्मिक स्थान गंदे हो जाण कारण ही जगत दे लोकी डुबण लग पैंदे हन। थानसट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। प्रचार ढंग। गुरु नानक देव जी दियां कीतियां उदासियां दे कीते पैंडे अते प्रचार नूं देखण तो पहलां यह ठीक रहेगा कि गुरु नानक देव जी दा प्रचार ढंग अखों कढ लिया जाए। मैकलम दी 6 स्कैच विच लिखदा है कि गुरु नानक देव जी नूं अपणियां लंमियां उदासियां विच 2 विरोधी शक्तियां नाल टकराउणा पिया। एक मुसलमानां दी अत दी मजहबी कठोरता अते दूसरी हिंदुआं दी पताल छूंदी वहम प्रस्ती। गुरु नानक देव जी ने दोहां नूं जित्तिया, किसे राज सत्ता नाल नहीं, ना ही किसे डर डरावे नाल अते ना ही किसे लालच नाल, निरोल स्नेह अते सूझ नाल। C.H. पेन ने
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸੂਲ ਲੱਭੇ, ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਸਤੂ ਵਾਂਗ ਅਡਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੁੰਮਵੇਂ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਗਏ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਜੰਗ ਮਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਖੱਟ ਘਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦਾ ਲੋਟਾ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਏ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਭ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਨੂਰ ਉਨਸਾਂ ਤੇ ਜਦ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਦ ਆਪੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਤਲਗਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨਾ ਤਜੋ, ਧੰਦਾ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤਜਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੇਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਭਗਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਧ ਲੰਘਾ ਰਹਿ ਪਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਨਾ ਚਲੇ ਜਮਾਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਬੰਨਣੀ ਸੀ। ਭੇਖ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਧਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲਸਫਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭੇਖ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਬੇ ਕਾ, ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਅੰਬੋਆ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਖਾਊਸ ਭਾਵ ਖੜਾਵਾਂ, ਗਲ ਕਫਣੀ,
ਸੀਸ पहरनी कलंदरी, माला हड्डां की, मत्थे तिलक केसर का, दर्शन कै ताई भेख निवासी। आप जी का कथन सी, सच का वपारी हाँ अते जो गुरु वल मूँह करके रखेगा ओह संसार समुंदर तो पार होण दी जांच सिख लवेगा। साच वखर कै हम वंजारे, नानक गुरमुख उतरस पारे। इस संबंध विच भाई गुरदास जी की एक तुक गौर नाल पढ़ी जानी चाहिए है। भाई जी लिखते हैं कि जब गुरु नानक देव जी उदासियां तो वापस आए तो उन्हां उदासी वाला बाणा उतार दिता अते संसारी कपड़े पहन लए अते उत्थे टिक के लोकां नूं जीवन जुगत दर्शाउण लगे। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पहर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। भाई संतोख सिंह जी ने भी यह ही लिखा है, भेख फकीरी तजियो शरीरा, संसारी पहरे पुन चीरा, क्रीखी करावण लगे बिसाला, देग चलावे परम कृपाला। दुनिया उस समय तक यह ही सुनती आई सी कि बाण प्रस्ती तो बाद वर्ण आश्रम नूं मन्नण वाला सन्यासी हुंदा है। बाण प्रस्ती कदे भी फिर गृहस्थी जां संसारी नहीं हो सकती, पर इत्थे जद गुरमुख ढूंढण अते फिर एक थां बिठाउण दा मंतव पूरा हो गया तां आप जी ने उदासी भेख उतार दिता। ਇਹ भी वर्ण आश्रम ते करारी चोट सी, वितकरे ते भारी वार सी। गुरु बाबा जी गुरमुख ढूंढण लई हिरन, मिर्ग, कोकल अते मछली वांग बण खेतां, बागां, बस्तियां अते सागरां नूं तरदे रहे। फिर एक वारी संसारी बन के उल्टी गंगा वहा दिती। भाई गुरदास जी ने उल्टी गंगा वाला ही शब्द वरत्या है। सते बलवंड जी ने भी होरियो गंग वहाई वल इशारा किया है। मरदाना जी लई नवीं रवाब, सुल्तानपुर तो तुरन तो पहला भाई मरदाना जी नूं नवीं रवाब बनवा के दिती। रबाब लई रकम भैण नानकी जी ने दिती। रबाब फरिंदे नां दे कारीगर ने बनवाई सी। भैण नानकी कोलों रबाब लैण दा भाव यह सी कि जो धर्म मंदिर गुरु नानक देव जी उसार रहे सन उस विच इस्त्री दा योग फर्ज अते थां है। भैण दे प्यार तुल कोई वस्तु नहीं। पिछों अमृत तैयार करन वेले पतासे माता जीतो जी ने पाए सन। पहला उपदेश, सुल्तानपुर तो चल के ब्यास उस थां तो पार किया जिथे अज कल गोइंदवाल है। बचन किया महापुरख एक आवेगा, कीर्तन होवेगा, वसो वधेगी। गुरु अमरदास जी ने पिछों इत्थे ही टिकाणा किया। 3 दिन उत्थे रहे। उत्थों ही मरदाना जी नूं पिंड दे परतन ते लोकां ने बहुत धन पदार्थ वस्त्र भेट कीते तां ओह सारियां वस्तां गुरु नानक देव जी पास लै आए। गुरु नानक देव जी ने उत्थे उदासी का पहला उपदेश दिता जो धर्म के प्रचारक आगुआं नूं सुनना चाहिए है। गुरु नानक देव जी ने सब भटावां वल देख के कहा, मरदानिया यह जो सू किया है जो तू लै आया है। मरदाने ने सुभावक आख्या, बाबा जी सलामत, तेरे आर्थ लोकां पूजा कीती है। लोकां जी आण चढ़ाए सो मैं आने हैन। जिव रजाए होवे तिव मैं करी। तब बाबे नानक ने कहा, मरदानिया तैं तां यह आंदे सो भला कीता, यह साडे काम नहीं पए भट्ठ। मरदानिया यह सट घात इत्थे ही। मरदाने सट घत्या ओह बुगचा रुपयां दा अते कपड़ियां दा। प्रचार विच जद पूजा दा धान आ गया तां दोजख बन गया। जिस माया ने वसीला बनना है ओह ही गिरावट दा कारण बनी। धर्म दे पांधियां नूं हौला फुल हो के विचरना चाहिए है। गुरु नानक जी ने फरमाया, गल यह है मरदानिया, परमेश्वर अते माया की बण नहीं आमदी। जे माया पिछों अगे भालीए तां परमेश्वर हथ नहीं आमदा और जे परमेश्वर भालीए तां माया नहीं।
परमेश्वर भालन दा यह राह ठीक नहीं कि माया भी इकट्ठी करे अते परमेश्वर भी भाले। उत्थों उस थां चरण पाए जिथे पिछों तरन ताਰਨ गुरु अर्जन देव जी ने उसारिया। फिर फतेहाबाद रात कट के सुल्तानविंड पिंड दी जूह विच पुजे। एक ढाब दे किनारे बृछ हेठ बैठ के शब्द गाउण लगे। उत्थे ही संगत जुड़न लगी तां आप जी ने सहिजे ही बचन कीता कि इत्थे भोग मोख दा प्रवाह चलेगा। उत्थे ही दुख भंजनी सी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ उसे ही जूह विच वसिया जो धार्मिक केंद्र होण दे नाल नाल तराजत अते वपार दा भी मुख केंद्र बन गया। उत्थों आप जी राम तीर्थ पूजे अते राम चरण दास विरागी नूं धर्म दा तत्त समझाया। लोकां नूं डर दे के धन इकट्ठा करना, वर दे के भेटां लैणियां धर्म दा राह नहीं। उत्थे आप माझे विच ही विचरदे रहे अते दीपालपुर एक कोड़ी दे घर पुजे जिस नूं पिंड वासियां ने पक्का रोगी जान के पिंड तो बाहर कढ दिता सी। आप जी ने अपना टिकाणा ही उस रोगी पास जाके कीता। जद उस कोड़ी दा दरवाजा खड़काया तां उस त्रै के कहा, मेरे नेड़े ना आओ, मैं पक्का रोगी हाँ, कोड़ी हाँ। गुरु जी ने उस वेले कहा, तू कोड़ी नहीं है, तू आत्मा निर्मल कर लई है। मन रोगी हो जाए तां शरीर ते रोग उठ खलाउंदे हन। शरीर रोगी उस समय हुंदा है जद आत्मा पापां विच ग्रस जाए। शरीर नूं बाणी लगाउण दी जांच सिख, फिर देख सारे कोड़ दूर हो जाणगे। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जे तन बाणी विसर जाए, जियो पक्का रोगी विल लाए। शब्द सुनते ही उसने बूहा खोल दिता। चानण होया अते साहिब उसनूं मिले। किसे ने ठीक ही आख्या है कि महापुरुषां दे बचन ही तंदुरुस्ती है। शायद यह ही कारण है कि अज तक हर जीव ते यह लोक गीत चढ़िया होया है। आ गया बाबा वैद रोगियां दा। आत्मिक रोगां दे नाल नाल सिख घर ने सरीरिक रोग दूर करन दे उपराले भी कीते। सिੱਖੀ ਨੂੰ ही माण प्राप्त है कि पंजवें गुरु ने तरन ताਰਨ पहला कोड़ी घर उसारिया अते सतवें गुरु हर राय जी ने पशुआं दे दारू संभाल लई कीरतपुर सफाखाना बनाया। लाहौर दीपालपुर तो आप जी लाहौर पुजे। आप जी ने अपना टिकाणा जवाहर मल दे चौटे विच खूह दे नेड़े पिपल हेठ कीता। उस नूं सिरियां वाला बाजार भी कहिंदे हन। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ जद गुरु बाबे ने शब्द गाउणा आरंभिया तां सारे पासे चीख चिहाड़ा बकरियां दे सिर लथदे गऊआं नूं कसाईयां तो कटींदा वढींदा देख के हैरान होए। जिस ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ लोकां परमात्मा नाल जुड़ना सी उस वेले शोर शराबा लहू जहर डुलदा वेख के आप सख्ते विच आए अते फरमाया, लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ अल्लाह दे वसाए शहर विच जहर घोलिया जा रहा है। एक मनौत अनुसार लाहौर भाव लाहौर दे अर्थ ही परमात्मा दा वसाया शहर है। गुरु नानक देव जी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ नूं व्यर्थ गवाउंदियां देख के बहुत दुखी हुंदे सन। ओह शाह ही उस नूं गिणदे सन जिस ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ नूं रब दी याद विच लगा दिता। सबाही सलाह जिन ध्याया एक मन सेई पूरे सा वक्ते उपर लड़ मुए। दिन चढ़दे सार तां मन अते मत खिंड पुंड जांदे हन। पिछों जद गुरु अमरदास जी लाहौर आए अते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ सिफत सलाह विच संगतां जुड़ियां डिठियां तां फरमाया, लाहौर शहर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सिफती दा घर। लाहौर विच गुरु जी दा आउणा सुन के भाई दुनी चंद जो एक बहुत वड्डा शाहूकार अते ढनाड़ सी गुरु जी पास आया। जवाहर मल जिस दे नां चौहट्टा सी, दुनी चंद उसदा पोतरा सी। दुनी चंद ने अपने बाप दा सराध रचिया होया सी। गुरु नानक देव जी ने सराध करन दी व्यर्थता समझाई। फरमाया, नानक अगे सो मिले जे खटे काले देई। दुनी चंद
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਡਿਉਢੀ ਤੇ ਕਈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਦੇਖ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪਾਸ ਹੈ ਉਨੇ ਝੰਡੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਝੰਡੇ ਝੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਰਮੇ ਦਾ ਢੋਲ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਈ ਨੇ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸੂਈ ਦੇ 2 ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸੂਈ ਟੁੰਬ ਜਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਈ ਪਰੋ ਜੋੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵੀ। ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਏ ਪਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਗਾਈ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਜਾ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਭ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਦੇ ਚੌਹੱਟੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਿਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਉ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ ਜਪਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ ਪਰਥਾਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏ, ਸਿਮਰਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਤਜੇ ਵਿਅਰਥ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮ, ਥਾ ਨਿਰ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਧਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਇਓ ਦਿਆਲਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲ ਕਲ ਕਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਕਿਰਤ ਕਰ ਦੇਹ ਜੋ ਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਹਿ ਫਲ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਤੱਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਯਦ ਤੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਖਿਆਲੀਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਟੁਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸੁਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤਰ ਆਏ। ਸੈਯਦ ਤੱਕੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟੂਕ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਬਟੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਕੂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਤੱਕੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ 20 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਘੋੜੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੋਕ ਬੈਠਦੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਾਹ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਘੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਸੀ, ਨਾ ਰੋਹਬ, ਸਿਰਫ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਭਜਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੋੜ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੂਜਨ ਨਾਲ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉੜਾ ਗੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਸਾਧ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਕਰ ਧਰਮ ਮਜੂਰੀ ਕਾਇਆ ਪੋਖੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਤਾਕੀ बड़ी सुजान, भरता को जाने भगवान। मिल पैसा तब अन्न लै खावे, नहीं त्रिया साग चुग लियावे। महाराज ने उस पास जाके धन निरंकार दी धुनी लगाई। मिलदे सार जो वार्तालाप हुई ਉਹ पढ़न नाल संबंध रखता है। पुजदियां सार आवाज दिती, भाई लालो जी महाराज। भाई लालो की प्या करना है जी, किले प्या घड़दा हाँ। लालो सारी उम्र किले ही घड़दा रहेगा। भाई लालो जी उस समय सूझ आई कि किले घड़न तो इलावा भी होर कोई काम है, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਲੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾਕਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਧਰਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ, ਤਿਤਨੋ ਚੌਂਕਾ ਜਾਨੋ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾਨੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀਆ ਹੱਥ ਸੱਚ ਪਰਖੀਐ, ਮੂਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਰਡ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਭਰਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਰਾਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਤੁਸਾਂ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਪੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਦਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਰਕਤ ਇੱਕ ਨਿਸਰੀ, ਗੰਗ ਸਰਸਰੀ ਸੀ ਤੈ ਪਸਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਬੀਜ ਦਿਓ ਬੂਟਾ ਉੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਸੂਲਾਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕਵਾਨ ਛੱਡ ਕੋਦਰਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇ। ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਜਾਗ ਉੱਠੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛਕੋ। ਧਰਮ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸੋ ਸਤ ਕਮਾਈ, ਦੇਹ ਅਤਿਥ ਕੋ ਪੀਛੇ ਖਾਈ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਫਿਰ 1521 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਠਹਿਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਐਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ ਢੱਠਾ ਕੀ ਢੱਠਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਏ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇਖ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਖੁਰਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਢਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਰੂਪੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਸਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰੂਪੀ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ।
ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਗਲ ਅੱਜ ਸੰਮਤ 78 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ 97 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭੂਬਾ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਆਪੂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀਵਾਨ ਛੋੜ ਦੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਓ। ਜਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਣਡਿੱਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਸੂਲ ਰਸਾਲ ਅਨਿਕ ਜਦ ਆਏ, ਜਦ ਚਾਹੇ ਤਬ ਪਕੜ ਮੰਗਾਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੋ ਲੇਵੇ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉ ਤੋਟ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਭੇਟ ਕੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਹੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਮ ਨੇੜੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਲਵਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਿੰਡ ਤਤਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ। ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ। 5 ਦਿਨ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋ ਭਾਵੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਹੈ, ਜਾ ਟਿਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਰਵਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਉਧਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰੋੜ 49 ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, 49 ਕਰੋੜੀ ਦੇਵ ਲੋਕ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਜਸੀਓ। ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ 20 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਹੰਦ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਦੀ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਤੁੰਬੜੀ ਧੋਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰ, ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਨਾਤਾ ਸੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰਮੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੀ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੋਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚਵਾਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ, ਕਸਾਇਣ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਚੂੜੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਚੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾ, ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ। ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਲਾਹਾਂ ਕਰ ਗੰਗਾ ਬੀਚ ਡਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਈ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਹੀ ਭਾਵਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੀ ਭੀਤ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉਹ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੰਸ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬੁਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਵਿਚਾਰ ਮਹਿ ਚਲੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਥ ਸਮਾਵੇ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਪੌੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਜਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਉ ਸਲਾਹੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਉ ਮੰਗੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪੜੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਉ ਜਾਣੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਉ ਮਾਨੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਸਿਓ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣਵੇਂ, ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਦਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 76 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।